بسم الله الرحمن الرحيم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں گے. ابھی جو چند لمحے پہلے آپ کا جوش و خروش نظر آ رہا تھا وہ کدھر گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا دوسرا نام ہے درود شریف پڑھنا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو پھر پیار ہے تو پڑھ کے دکھائیے کیسے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس کو احمد مختار کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کو احمد مختار کہتے ہیں، جنہیں اہل نظر اللہ کا شاہکار کہتے ہیں. سلام ان پر کہ جن کا مدح خاص سارا زمانہ ہے، لبے انسانیت پر ان کی عظمت کا ترانہ ہے. سلام ان پر کہ جن کی مدح خاص ساری خدائی ہے، خدا نے ان کی خاطر بزم دو عالم سجائی ہے. سلام ان پر کہ جو حق و صداقت کے پیامی ہیں، محمد مصطفیٰ اس ذات کا اسم گرامی ہے. انتہائی قابل تقدیر و احترام بزرگان محترم، معززین علاقہ، بیدیاں اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، برادر عزیز بھائی محمد وقاص صاحب اور ان کے پرخلوص رفقاء کرام حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب اور دیگر احباب نے بڑی محبت، بڑی محنت اور دن رات کی تگ و دو اور مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں آج کی یہ بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے. اور انہی حضرات کی محبت بھری دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. مجھ سے قبل بھی آپ بڑے خوبصورت آواز و انداز میں مختلف نعت خوان اور سانہ خانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوبصورت آواز و انداز میں کلام سماعت فرما چکے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہے گا. میں چاہوں گا کہ اپنے عنوان کو اور موقع کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات سے چند ایک باتیں بڑے مختصر سے وقت میں کروں، لیکن اس کے لیے مجھے صرف اور صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے آپ کی توجہ. کیا چاہیے بھائی؟ توجہ. اور اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ مجھے دے دی نا، تو بدلے میں جو میں آپ کو دے کے جاؤں گا نا، وہ آپ کے کام آئے گا. زندگی میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط سے بھی کام آئے گا. کہو انشاءاللہ. میرے دوستو، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. عنوان آپ کے سامنے ہے، محفل نعت کا پروگرام ہے، حضور کی مدح سرائی کی محفل ہے، آقا کی تعریف و توصیف کی باتیں ہیں، اور ساتھ میں
छोटा सा करके लिखा हुआ है इस्तिक़बाल रमज़ान के साथ ये भी बताया जा रहा है कि हुजूर की अज़मत और तारीफ़ के साथ साथ ये भी ख्याल रखना कि रहमतों वाला महीना भी आ रहा है, बरकतों वाला महीना भी आ रहा है, अज़मतों वाला महीना भी आ रहा है। तो लीजिए फिर इंशाअल्लाह इन दोनों चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए मैं आपके दामन में कुछ मोती, कुछ गोहर, कुछ फूल डालना चाहूँगा। हबीब दो आलम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अल्लाह ने कायनात में भेजा ना, तो मेरे रब ने अपने हबीब को सारे अंबिया से आखिर में भेजा, सारे अंबिया से आखिर में भेजा। और जो सबसे आखिर में आता है उसका खुसूसी प्रोटोकॉल, खुसूसी मकाम, खुसूसी एहतराम होता है, एक ख़ास अजमत होती है, एक ख़ास मकाम होता है। तो ये कायनात के स्टेज पर जब अल्लाह ने बाकी अंबिया और रसूलों को भेज दिया, सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, रसूल के बाद रसूल, नबी के बाद नबी, पैगंबर के बाद पैगंबर आते चले गए। तो आखिर में अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाकर, खातमुल अंबिया बनाकर, खतीबुल अंबिया बनाकर, सय्यिदुल अंबिया बनाकर, पैकरे रहमत बनाकर पूरी कायनात के लिए मोहब्बतों का मरकज़ और महवर बनाकर आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर को सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा में मबऊस फरमाया और मेरे पैगंबर को भेजकर ज़माने को बता दिया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और जब कोई सखी किसी को देने पे आता है वो खजाने तो दे देता है, माल तो दे देता है, दौलत तो दे देता है, देगे पकवा के बांट देता है, चावल भी खिला देता है, कपड़े भी बांट देता है, लिबास तकसीम कर देता है, पैसे तकसीम कर देता है, सब्जी बांट देता है, आटा बांट देता है, घी बांट देता है, चीनी बांट देता है, सखावत के मुजाहरे करता है। लेकिन कायनात में ऐसा सखी कोई नहीं होता जो किसी को अपना महबूब दे दे। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ओ मोमिनो, मेरा एहसान मानो ना कि कहाँ ये अरब के बद्दू और कहाँ मेरा मुस्तफ़ा, कहाँ ये अरब के वो लोग जिनको काबूल पे होता था नमक का धोखा, और कहाँ इमामुल अंबिया, मैंने अपना महबूब तुम्हें दे दिया। मेरा एहसान मानो ना, हबीब किबरिया तुम्हें मिला है। मेरा एहसान मानो ना कि कायनात में शबे असरा का दुल्हा तुम्हें मिला है। मेरा एहसान मानो ना कि अंबिया का खातम तुम्हें मिला है। अब अल्लाह ने अपने हबीब को जब मबऊस फरमाया तो साथ में बतला दिया कदरदानी के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि ये जो मैं एहसान कर रहा हूँ ये सारे एहसानात से बड़ा है। ये जो मैं इनाम दे रहा हूँ ये सारे इनामात से बड़ा है। ये जो मैं नेमत दे रहा हूँ मेरी सारी नेमतों से बड़ी है। मौला भेजा किस लिए है जरा बता तो सही ना। फरमाया कि पूछ जरा इनसे क्या कहते हैं। मैंने कहा कोई कहता है हिदायत के लिए भेजा, कोई कहता है रहमत के लिए भेजा, कोई कहता है रोशनी के लिए भेजा, कोई कहता है रहमतों की रिमझिम बरसाने के लिए भेजा, कोई कहता है हिदायत का सैलाब नूर लाने के लिए भेजा, कोई कहता है अल्लाह के करीब करने के लिए भेजा, कोई कहता है जमाने से जुल्मत मिटाने के लिए भेजा। मैंने कहा रब्बा तू बताना तूने मुस्तफा को किस लिए भेजा। जवाब मिला फारूकी बेटियां के रहने वालों को बता के जा कि मैंने मुस्तफा को प्यार करने के लिए भेजा है कि जमाना मुस्तफा से प्यार करे। मैंने कहा मौला कैसा। फरमाया कभी चांद को देखना मुस्तफा के प्यार में दो टुकड़े होकर नबुव्वत के कदमों में, सूरज को देखना नबी के इशारे पे वापस, कभी पहाड़ों को देखना नबुव्वत के इशारों पे हरकत में, कभी दरख्तों को देखना हुजूर आए हैं तो साया करने चले आए हैं, कभी पत्नियों को देखना मुस्तफा के ऊपर ऊपर साया करती चली जा रही है। मेरे का मौला ये क्या है। और भाई यही तो बताना है कि मेरा मुस्तफा को दुनिया में भेजा ही इसलिए है जमाना मुस्तफा से प्यार करे, जमाना मुस्तफा से मोहब्बत करे, जमाना मुस्तफा पे तन मन धन लुटा दे। मैंने कहा रब्बा होगा क्या। और वो जब तुम मुस्तफा से प्यार करोगे तो फिर इकबाल की जुबान में कहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां की है क्या ना हो कलम। बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही। अल्लाह ने हुजूर को भेजा
ایک چھوٹی سی جھلکی میلاد کی سناؤں آپ کو؟ ایک جھلکی، اگر ہاضمہ ہے تو سنتے رہتے ہیں نا میلاد آپ، لیکن کانٹوں کی زبان اون ہے، پھولوں کا بیان اور سنتے تو آپ سب سے ہی ہیں. لو پھر آج مجھ سے بھی سن لو، کیا یاد کرو گے انشاءاللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں. ایسے ہی ہوا نا، پیدا ہوئے نا حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے. توجہ، یہ واقعہ آپ 1500 مرتبہ پہلے سن چکے ہیں، لیکن جو میں سناؤں گا یہ آپ کے لیے انوکھا ہوگا. گھڑ کے نہیں سنانے لگا میں، واقعہ وہی ہے، اس کا جوہر نکال کے آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں. رحمت دو عالم پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر میں. ماحول یہی چلا آ رہا تھا کہ دائیاں آتی تھی، پرورش کے لیے بچہ لے جاتی تھی اور لے جا کر اپنے علاقے کی آب و ہوا میں نشو و نما کرتی، اچھی خوراک کا خیال اور لحاظ کرتی، اور پال پوس کے جوان تھوڑا سا بڑا کر کے تھوڑا سا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا تو واپس کر جاتی، اور اس کی وہ اجرت لے لیا کرتی تھی. کیا کرتی تھی بھائی؟ اجرت لے لیا کرتی تھی. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو علاقے میں پتہ چل گیا کہ بھائی آمنہ کے گھر لال آیا ہے. اب دائیاں آ رہی ہیں در مصطفیٰ پہ، پوچھ رہی ہیں. سیدہ ام ایمن جو حضور کی دائیہ بھی ہیں، گھر کی خادمہ بھی ہیں، ان سے پوچھ رہی ہیں بچہ چاہیے، ملے گا؟ تو جواب ملتے ہیں ہاں بچہ تو ہے اور دینا بھی ضرور ہے. تو پوچھنے والیاں ساتھ پوچھتی ہیں کہ اچھا بچہ تو ہمیں دے دو گے، ساتھ میں کیا ملے گا؟ ساتھ میں سمجھتے ہو؟ مولویوں نے تو اس کو کئی نام رکھے ہوتے ہیں ویسے، ہدیہ، نذرانہ، مہانہ، چندہ، اور بھی کافی سارے ہیں، کئی سارے نام رکھے ہوتے ہیں. کیا ملے گا ساتھ؟ سیدہ ام ایمن نے کہا ساتھ دینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، طے ہم کچھ کر نہیں سکتے، لے جاؤ پرورش کر کے جب لے کے آؤ گے جو مناسب حال ہوا قسمت نصیب میں ہوا دے دو. نا ایسے نہیں، واپس دروازے سے. اگلی آ رہی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے واپس، تیسری پوچھ کے واپس. صبح سے شام پڑ گئی، دائیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ غور میری طرف بھی ہے نا، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ قدرت مسکرا کے کہتی ہے فاروقی بتانا ان کو ذرا، یہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جا رہی، مصطفیٰ انہیں قبول نہیں کر رہے. مت کہو کہ وہ آئیں اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلی گئی، نانا وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان کی گود میں وجود مصطفیٰ رکھا جاتا. اس لیے کہ میرا ایمان ہے بیٹیاں کے رہنے والوں، اگر واقعی عاشق رسول ہو، حضور سے پیار کرنے والے ہو تو میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کو اس انداز سے حضرت آمنہ کے گھر میں بھیجا، دائیاں آ رہی ہیں واپس جا رہی ہیں، یا اللہ دیتے کیوں نہیں؟ فرمایا ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ جس میں وجود مصطفیٰ آ جائے. جس گود میں نبی کا وجود آنا ہو وہ گود عرش معلی سے پہلے منتخب کی جاتی ہے. وہ گود حلیمہ کی ہو تب، وہ آمنہ کی ہو تب، وہ عائشہ کی ہو تب. وہ گود صدیق کی ہو یا صدیقہ کی پہلے چنی جاتی ہے، پھر وجود مصطفیٰ اس میں رکھا جاتا ہے. توجہ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. اور جس گود میں وجود مصطفیٰ آ جائے نا، اس گود کو اپنی پاکیزگی کے لیے پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جس گود میں رسول اللہ کا وجود آ جائے اس گود کو اپنی طہارت، اپنے تقدس، اپنی عظمت، اپنی شان اور رفعت کے بیان کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، کسی حوالے کی ضرورت نہیں. نبوت کا وجود اس شخص کی پاکیزگی کی دلیل ہے. وہ گود آمنہ کی ہو تب، حلیمہ کی ہو تب، وہ صدیق کی ہو تب، تو صدیقہ کی ہو تب. ساری گودیں پاک جس میں حضور آئے. کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب دائیاں آ کے واپس جا رہی تھی تو میں نے کہا یا اللہ جس کو دینا تھا ڈائریکٹ وہی آتی اور آ کے لے جاتی. یہ صبح سے شام تک آ رہی ہیں جا رہی ہیں.
आखिर वजह क्या है? कुदरत कहती है बताना यही तो है ना कि कुछ बदकिस्मती के आलमी चैंपियन ऐसे भी होते हैं जो दरे मुस्तफा पे आके खाली चले जाते हैं। नहीं समझे? कुछ ऐसे बदनसीब भी होते हैं जो दरे मुस्तफा पे आके खाली चले जाते हैं, और कुछ ऐसे खुश नसीब भी होते हैं, ऐसे खुश नसीब भी होते हैं जो दरे मुस्तफा पे आते हैं खाली और जाते हैं दामन भर के। हजरत हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नारोतवी रहमतुल्लाह अलैह रोज़े अनवर पे आ रहे हैं, जूता पाँव में नहीं है, नंगे पाँव चलते हुए दरे आली पे पहुंचे हैं, आंसुओं का सलाम पेश किया है, अकीदत के फूल निछावर किए, मोहब्बतों के अपने मोहब्बतों के तराने पड़े, सलातो सलाम के जमजमे पेश करके जब दरे आली से फारिग होकर निकले हैं ना रसूलुल्लाह के रोज़ा मुबारक से बाहर, अभी निकलने की देर है तो आगे एक मनचला टकर जाता है, वो आके कहता है मौलवी जी बड़ी दूर से चल के आयो, कुछ फायदा भी हुआ, कुछ मिला भी, हुजूर से मिल के आ रहे हो? तो जवाब में हजरत नानोतवी तड़प के फरमाते हैं मैं कैसे बताऊं कि कितना करम है मेरे आका का मुझ पे, कितना करम है मेरे आका का मुझ पे, कैसा करम है और क्या सिलसिला है, नशा रंग लाया पिलाने से पहले मेरे आका का मुझ पे इतना करम है, इतना करम है, इतना करम है कि भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले। खुश नसीब भी होते हैं, कुछ बदनसीब होते हैं जो दरे आली पे जाके खाली आ जाते हैं, और कुछ खुश नसीब होते हैं जो जाते हैं तो दामन भर के आते हैं। नबी की रहमतों से, नबी की मोहब्बतों से, नबी के प्यार से मेरे अकाबिर के नसीबे में अल्लाह ने ये लिखा, कोई हुजूर के दर पे गया तो हदीस की खुशबू लेके आया, कोई मुस्तफा के दर पे गया तो तफसीर की खुशबू लेके आया, कोई दरे आली पे गया तो मोहब्बत मुस्तफा की खुशबू लेके आया, कोई दरे मुस्तफा पे गया तो इश्क सहाबा की खुशबू लेके आया, कोई दरे मुस्तफा पे गया तो खत्मे नबुव्वत की खुशबू लेके आया, कोई दरे मुस्तफा पे गया तो पैगंबर के प्यार और मोहब्बत की खुशबू लेके आया। जो भी गया है वो खाली नहीं आया, दरे मुस्तफा पे जाने वाले अपने दामन को मोहब्बतों से भर भर के लाते रहे हैं। इसीलिए तो हजरत शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी को सरजमीन मदीनतुल मुनव्वरा से जब गिरफ्तार करके ले जाया जाने लगा तो आखिरी अलविदाई हाजिरी के मौके पे कहा है सलामत रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौके अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली। ये कैसे लोग थे? कोई नबी से प्यार कर रहा है, कोई मोहब्बत के फूल निछावर कर रहा है, कोई अपने अकीदत की मोती निछावर कर रहा है। आखिर क्यों? यही तो बताने के लिए कि मुस्तफा को रब ने दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि जमाना मुस्तफा से प्यार करे। लो भी तवज्जो कीजिए, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात सुनाता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए। अल्लाह ने अपने हबीब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम से नवाजा। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, खुद मुंतखब करके पसंद करके अल्लाह ने दीन इस्लाम अपने महबूब को दिया। तवज्जो, दीन हुजूर के हवाले किया और महबूब से पूछा कि महबूबा ये दीन की इमारत कितनी मजबूत बनानी है, ये मुझे बता दे। दीन की इमारत कितनी मजबूत बनानी है ये मुझे बता दे। तवज्जो, मैं मेरा अपना अंदाज़ समझाने का बात समझाना चाहता हूँ। दुनिया में आम तौर पे होता है जब हम कोई बिल्डिंग या इमारत की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो ठेकेदार को अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, सिविल इंजीनियर को बताते हैं, कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई प्लाजा बनाना है, कोई मीनार बनाना है। वो ठेकेदार या सिविल इंजीनियर हमसे सवाल करता है कि कितने अरसे तक के लिए मजबूत रहे, कैसी बनानी है।
اس طرح کا انفراسٹرکچر، اس طرح کی بنیاد، اس طرح کی بیس تیار کی جائے۔ اب جو کہتے ہیں کہ ایسی بنا دو کہ 50 سال کہیں نہ جائے، تو ٹھیکیدار اس کے مطابق مٹیریل بتائے گا۔ جو کہے کہ 100 سال تک آندھیاں، حوادثات اور زلزلے اس پہ اثر نہ کریں، ٹھیکیدار اس کے مطابق مٹیریل بتائے گا۔ جو کہے 200 سال تک مضبوط رہے، ٹھیکیدار اس کے مطابق آپ کو سامان لکھوائے گا۔ اللہ نے کہا محبوبہ بتانا ذرا کہ میں نے دین اسلام کی جو عمارت تجھے بنا کے دینی ہے وہ کتنی مضبوط ہونی چاہیے؟ 10 سالوں کے لیے، 50 سالوں کے لیے، 100 سال کے لیے یا 200 سال کے لیے؟